بچپن کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نہایت اہم واقعہ جس کو پچھلے خطبے میں بیان کیا وہ شق صدر کا ہے، اور اس شق صدر کے واقعے کے اندر ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ فرشتے آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، دل کے اندر سے اس ٹکڑے کو نکال دیا جو ہر انسان کے دل کے اندر شیطانی حصہ ہوتا۔ یہاں پر اس واقعے کی تفصیلات کے اندر بعض صحیح روایات اور بعض ضعیف روایات موجود ہیں، لیکن جو سب سے صحیح روایت ہے میں آپ کے سامنے اس کے الفاظ رکھوں گا، اور بعض دوسری روایات کو اگر ملایا جائے تو یہ جو واقعہ آپ سنتے آئے ہیں یہ مفہوماً درست ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جب وہ دو فرشتے آئے، ایک نے کہا اہوا ہوا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نام، یہ وہی ہے جس کا آسمان پہ بڑا تذکرہ ہے، جس کے بڑے چرچے ہیں، جس کے باطنی مقام و مرتبے کا فلسفہ اور جس کے باطنی مقام و مرتبے کی اعلیٰ شانی کا اور مقام کا اور درجے کا انتہائی شہرت ہے آسمان کے اوپر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی کہ صحیح روایات کے مطابق 2.5 برس کے قریب ہے، ایک 2.5 برس کا بچہ ہے۔ اس کو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کے باطنی مقام کا تذکرہ آسمانوں پہ ہوتا ہے، اس کا بڑا ذکر خیر ہوتا ہے آسمانوں پہ، اس کو ذرا باطنی مقام کی ناپ تول تو کی جائے، اس کا ذرا اندازہ تو لگایا جائے، یہ جو بندہ ہے یا یہ جو بچہ ہے یہ اس کا اصل مقام، اس کی اصل قدر و منزلت کیا ہے۔ آپ نے اس واقعے کو صرف بطور سیرت کا واقعہ سن کے کانوں سے نہیں نکالنا، اللہ کی قسم اس ایک واقعے میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، حالی شق صدر میں حکمتیں۔ اور اس کے بعد جب اس بچے کے مقام و مرتبے کو جانچنے کے لیے فرشتوں نے میزان کو قائم کیا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا، نبی کریم کا پلڑا بھاری ہو گیا، انہوں نے کہا 10 ڈالو، 100 ڈالو۔ نبی کریم خود فرماتے ہیں جب 100 کے قریب بندوں کو امت محمدیہ کے ایک پلڑے میں ڈالا گیا، مجھے دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا، میرا پلڑا اتنا وزنی تھا اور دوسرا پلڑا اتنا ہلکا تھا کہ مجھے لگتا تھا یہ بندے میرے اوپر نہ گر پڑے۔ یہ صحیح روایت کے الفاظ، فرشتوں نے کہا چھوڑو اسے، جو الفاظ کہے آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے، ہاں سیرت کا تذکرہ آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کرنا بھی ثواب ہے، لیکن جو ہمارا اصل مشن، ٹارگٹ، مقصد سیرت رسول سے جو اخذ کرنا ہے وہ سمجھیے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ پوری امت محمدیہ کو اگر ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تنہا آمنہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے، آمنہ کے لال کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ رکیے، غور کیجئے، ہم کتنے ظالم ہیں۔ امت محمدیہ کے الفاظ صحیح حدیث میں اور دیگر حدیثوں کو اگر ملا کے بات کی جائے، وہ بات میں آگے رکھتا ہوں، امت محمدیہ کے اندر ہی ہم نے امام بنائے ہوئے ہیں، امت محمدیہ کے اندر ہی ہم نے فقیہ اور محدث اور پیر اور مولوی اور کیا کیا ہم نے درجے بنائے ہوئے ہیں، غوث، قطب، ابدال، ولی۔ حدیث صحیح کہتی ہے یہ سارے ایک پلڑے میں ہوں، تنہا آمنہ کے لال دوسرے پلڑے میں ہوں، آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری ہے۔ نہیں، آج کا بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اور یہ بھی عجیب بات ہے، اجماع امت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ، اجماع ہے نا اس بات کے اوپر۔ میں روافض کو کنسیڈر نہیں کرتا، ان کی بات چھوڑیے، اور ان میں سے بھی اگر معتدل علماء کا آپ نظریہ لیں گے، اللہ کی قسم اجماع امت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ اچھا، ذات سب سے اعلیٰ ہے لیکن بات مولوی کی اعلیٰ ہے، بات امام کی اعلیٰ ہے، بات پیر اور فقیہ کی اعلیٰ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے امت محمدیہ ایک پلڑے میں وزن ڈال رہی ہو، تنہا آمنہ کے لال دوسری بات کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی؟ یہ آپ نے کہاں سے فلسفہ لیا کہ نہیں عقیدت بڑی ہے، احترام بڑا ہے، محبت بڑی ہے؟
مانیں گے ہم نبی کو سب سے اعلیٰ، لیکن بات امام کی مانیں گے، یہ حدیث ان سارے باطل فلسفوں کا رد کرنے والی ہے۔ اور دوسری روایت کی طرف آئیں جو مفہوماً درست ہے۔ فرشتے نے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے پہلے نے کہا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نعم یہ وہی ہے، حضرت تول لو، 1 سے تولا، 10 سے تولا، 100 سے تولا، 1000 سے تولا، لاکھ سے تولا، کروڑ سے تولا۔ تنہا آمینہ کے لال ایک پلڑے میں ہے، 1 کروڑ انسان دوسرے پلڑے میں ہے، نبی کریم کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تل سکتا۔ کیسے تلے گا؟ یہ ایک طویل حدیث ہے، آپ کے سامنے مختصر کر کے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا 1 کروڑ نہیں، 10 کروڑ نہیں، ارب نہیں۔ آج موجودہ انسانوں کی دنیا میں تعداد 7 ارب اگر ہے نا، 7 ارب کو بھی آمینہ کے لال کے ساتھ تولا گیا تو آمینہ کے لال کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تل سکتا۔ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں، ابھی ہونے ہیں، سب کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے، اللہ کی قسم تخیلات کے اندر فرشتوں نے مفروضے کے ساتھ آمینہ کے لال کو جب پوری انسانیت سے تولا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ بتائیے، ایک تو حدیث صحیح کے الفاظ امت محمدیہ کے تھے، یہاں پہ تو سارے انسانوں کے ہیں۔ رکیے، حالی امت محمدیہ کی حدیث بھی ہوتی تو کافی تھی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ امت محمدیہ کے اندر اولیاء نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے، تابعین نہیں ہے، محدثین نہیں ہے، اور جہاں پر دوسری روایت کو اگرچہ بعض ضعف موجود ہیں، لیکن آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انبیاء ایک پلڑے میں ہیں، ہر نبی کے صحابہ ایک پلڑے میں ہیں، ہر امت کے شہید فقی ایک پلڑے میں ہیں، تنہا آمینہ کے لال دوسرے پلڑے میں۔ آپ نے اور میں نے، حقیقی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اللہ کی قسم انصاف تو یہ ہے، ادھر حکم رسول آ جائے، ادھر زبان سے نبی کریم کی کوئی بات نکلے، میں اور آپ، میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ رسول اللہ کی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا، پوری دنیا کی بات کو ٹھوکر سے اڑا دیا جائے گا۔ ہم اور آپ الٹا طرز عمل، محبت رسول اللہ سے ہے، لیکن بات امام صاحب نے جیسے دین سمجھا ہے نا، جیسے امام صاحب نے سمجھا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ امام صاحب کی جو فہم فراست ہے، امام صاحب کی محدثین کی جو فہم و فراست ہے، وہ میری اور آپ کی نہیں ہو سکتی۔ ہم مانتے ہیں نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر محدث کو، ہر فقیہ کو، ہر امام کو پورے دین کا علم حاصل ہو۔ آپ کے سامنے پہلے ایک واقعہ رکھا تھا عبداللہ ابن مسعود کا، آپ کو یاد ہوگا۔ عالم ہیں بڑے کہ نہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کی ایک پنڈلی پوری دنیا کے وزن سے زیادہ، کیونکہ عالم ہے، ان کو ایک مسئلے کا نہیں تھا پتہ۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ضروری نہیں ہوتا ہر عالم، ہر فقیہ کو ہر مسئلے کا پتہ ہو۔ تو حرف آخر، قول فیصل کیا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ اور حضرت انس بیان کرتے ہیں، حضرت انس، اللہ کی قسم اس سلائی کے نشان، اس سلائی کے، یہ بھی یاد رکھیے، شق صدر کے واقعے کے اوپر سیرت نگاروں کی، مورخین کی 2 آراء موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 2 مرتبہ ہوا، بعض نے کہا 3 مرتبہ ہوا، بات یہ ہے کہ 1 مرتبہ سے زیادہ ہوا۔ یہ باتیں تاریخ میں اور سیرت میں ملتی ہیں۔ تو حضرت انس نے کہا جو پہلا شق صدر ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر ان سٹیچز کے، یعنی جو باندھتے ہیں دھاگے کے ساتھ، جس طرح باندھتے ہیں جیسے آج کل سٹچ لگاتے ہیں تو ایک نشان رہ جاتا ہے، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر ان نشانوں کو دیکھا۔ گویا آپریشن حقیقی ہے۔ بعض لوگوں نے، صوفیوں نے کہا یہ برزخی قسم کا آپریشن تھا۔ عالم غیب میں جیسے یہ مختلف قسم کے فلسفے بنے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی خواب میں ہوا تھا، نبی کریم خواب میں ہی آسمانوں پہ گئے تھے، یہ باطل اور جھوٹے فلسفے ہیں۔ اسی طرح یہ آپریشن بھی کوئی کشف کی سی کفیت تھی، یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، حقیقی آپریشن ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے،
उम्मत मोहम्मदिया का, अहले सुन्नत का यह अकीदा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते हुए अपने जिस्म के साथ मेराज पे गए थे। ये बात जब आएगी हम आपको आपके सामने तफसील से रखेंगे। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ऑपरेशन जब मुकम्मल हो गया, उनके जिस्म से वो टुकड़ा निकाल दिया गया। और इसकी भी एक खास हिकमत है, खुद याद रखिए, ये इतना बड़ा मनसब है, ये बात नहीं है मुआदल्ला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकी अंबिया से मकाम कम है, ज्यादा है। सैयद वुल्द आदम है, सारे नबियों के सरदार हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको बड़ी जिम्मेदारी देता है, उससे बड़े हौसले का तकादा भी करता है, उससे बड़ी हिम्मत का तकादा भी करता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाकयात बचपन से पेश आते रहे, ताकि आने वाले दौर में जो नबूवत का बारे गिरा आप पे उतर रहे हैं, आप उसको बखूबी निभा सकें। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुहातब होकर कहा था, हर बंदे के साथ एक करीन। क्या मतलब? इस मसले के अंदर भी लोगों के अंदर बड़े इश्कालात है, यह मसला भी आज समझ लीजिए। हर बंदे के साथ एक शैतान करीन पैदा होता है। वजह क्या है? सुनिए, आदम अकेले थे, इबलीस अकेला था। इबलीस की ड्यूटी क्या थी? हर वक्त आदम को वसवसा डाले 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 डाले। अगर आदम की औलाद होती रहती, इबलीस अकेला रहता, तो ये भी बात आई है, मजाकन कह रहा हूं, इंसाफ के तकादों के खिलाफ बात थी। लेकिन इबलीस ने अल्लाह को यह बात कही थी, आदम की औलाद जितनी होगी उतनी औलाद मेरी सिफत की पैदा होनी चाहिए। मैं अकेला था, आदम अकेले थे, मैंने आदम को वसवसा डाल दिया। आप अगर अब क़यामत तक मैं अकेला रहूं और आदम की औलाद बेशुमार होती रहे, मैं हर आदम की औलाद के ऊपर उतना टाइम नहीं दे सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की यह हिकमत है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले हैं कि हर इब्ने आदम के साथ इबलीस की फितरत का एक जिन पैदा होता है। जैसे आदम का बेटा पैदा होता है, वैसे इबलीस का एक बच्चा उसके साथ पैदा कर दिया जाता है, जिसको करीन कहते हैं, जिसको हमजाद कहते हैं, वगैरह मुख्तलिफ नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने ये बात रखी, और ये बात याद रखिए, ये जो हर वक्त का वसवसा है ना, ये करीन डालता है। इबलीस की अब ड्यूटी नेक लोगों के ऊपर है, हमारे आप जैसे लोगों के ऊपर नहीं है। हमारे आप जैसे लोगों को तो ये जो करीन हमारे साथ पैदा हुआ यही गुमराह कर देता है। और नबी करीम ने जब ये वाकया बयान किया, और ये बात भी याद रखिए, बात आई है तो कह देता हूं, ये जो काहन होते हैं ना, काहन, जिनका बड़ा आजकल दोबारा चर्चा है। आप अच्छा, अजीब बात यह है कि जमाना जाहलियत के अंदर भी काहनों ने कभी खुद को वलीउल्लाह नहीं कहा, खुद को वलीउल्लाह नहीं कहा काहनों ने। कहानत का पेशा करते हैं जी हम। ये हमारा बर्रे सगीर का ही मुआशरा इतना बदबख्त है कि यहां पे जो काहन होता है अपने आप को क्या कहता है? मैं वलीउल्लाह हूं। अमेरिका, यूरोप के अंदर भी मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, जो शोबदाबाज होते हैं ना, शोबदाबाज, वो अपने आप को इल्यूजनिस्ट कहते हैं या मजीशियन कह देते हैं। वो कभी ये क्लेम नहीं करते हमने एक लोग हैं, हम वलीउल्लाह हैं। ये सिर्फ बर्रे सगीर की बदकिस्मती है, जिनके पास शैतानी उलूम है, काले इल्म है, वो बजाय एलानिया अपने आप को काहन कहने के क्या कहते हैं? हम वलीउल्लाह, आप हमारे पास आए, हम आपको बतलाएंगे आप क्या खा के आए हैं, आपने कल क्या किया, आपने परसों क्या किया। ये कैसे पता चलता उनको? हाँ, वो अपने करीन से हम कलाम होते हैं, उनके साथ जो जिन पैदा हुआ है वो आपस में उसके साथ। अब ये एक लंबा चौड़ा बाब है, मुख्तसर करके आपके सामने रखता हूं। बाद अमाल ऐसे हैं, 7 के करीब जादू जिन्नात की किताबों में मौजूद हैं, जो कर लेने के बाद ये जो करीन होता है इंसान से हम कलाम हो जाता है ओपन आवाज में। क्यों? इसकी ड्यूटी क्या है कि ये बंदे को जहन्नुम में पहुंचाए। जब बंदा इसके साथ पैक्ट कर लेता है ना, मैं ऐसा अमल करूंगा कि मैं जहन्नमी हो जाऊंगा, तेरी ड्यूटी खत्म, तेरी मेरी दोस्ती शुरू। तो वो 7 अमाल, नाउद बिल्ला, जादू जिन्नात, कहानत, काले इल्म की किताबों में अगर आप वो पढ़ें कि किस तरीके के साथ ये खबीस अपने जिन को अपना दोस्त बनाते हैं, अल्लाह की कसम आप तोबा तोबा कर उठे। चंद एक बात आई है तो बताता जाता हूं। कुरान पाक की मुकद्दस आयात को और एक खास सूरत को
पलीदगी और नापाकी से लिखा जाए, करीन हम कलाम हो जाता है। महरम रिश्तेदार के साथ बुराई एलानिया की जाए, करीन हम कलाम हो जाता है। पैदाइशी बच्चा, जो बच्चे पैदा आप अस्पतालों में से सुनते हैं ना कि फलां बच्चा चोरी हो गया पैदाइशी, उसके ऊपर इन्होंने लिखा खबीसों ने कि औरत बरहना गुसल करे और उसको कत्ल कर दे, उसका करीन उससे हम कलाम हो जाता है। ये इल्म ये ऐसे बेईमान है, गलादत, गंदगी, बदअमलियों से हासिल किया होता है और कहते कि हम वलीउल्लाह हैं। आप जाएं, आपको मादी के वाकयात बता देंगे। वजह, आपका जिन जो आपके साथ है आपके एक एक लम्हे का राजदार है। मादी का वाकया बतलाना यह कहानत है जिसको आज आप वलायत समझते हैं। अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने आके पूछा था, बताइए हम आपके ऊपर ईमान लाने के लिए आए हैं, ईमान लाने के लिए बताइए हमारे दिमाग में क्या बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था? मैं काहन नहीं हूं, मैं काहन नहीं हूं। हाँ अली बत्ता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बढ़ के मौजज़ा दिखला दिया। अल्लाह की मर्जी के साथ वो एक अलग बात है। अब बात समझ रहे हैं? ये मादी के सारे वाकयात बयान कर सकते हैं, मुस्तकबिल का आपको और मुझे गुमराह करने के लिए सिर्फ अंदाजा बताते हैं। मुस्तकबिल का नहीं बयान कर सकते, क्योंकि जो हमारे साथ जिन है उसको भी नहीं पता मुस्तकबिल में क्या होना, उसको भी नहीं पता। मादी का तो सब पता है, मुस्तकबिल का नहीं पता। इसी तरह हमारे जो उलमा और शयूख बहुत से वाकयात बने हुए हैं कि कभी किसी काहन से टाकरा हो जाए तो उससे मादी की कोई बात नहीं पूछनी, क्योंकि मादी गैब है ही नहीं। मादी का इल्म तो इस जिन को आई है, जिन उसके करीन को बता देगा, वो उसके कान में फूंक मारेगा, वो उसको एक एक बात बतला सकता है कि 2 साल की उम्र में, 5 बरस की उम्र में, 6ठी क्लास में। इंसान हैरान रह जाता है, यार ये बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है जो मेरा सारा मादी जानता है। ये नहीं पता ये बदबख्त बेगैरत काले इल्म का माहिर और काहन है, उसको हम वलीउल्लाह समझते हैं। इसीलिए इमाम इब्न तैमिया ने कहा था, इसीलिए ये जो बड़े लोगों की बातें होती है ना, अल्लाह की कसम, इनका एक वजन और वेट होता है। क्या कहा था? जो हवा में उड़े, जो आग में कूद जाए, जो पानी पे चले। ये 3 बातों के बाद क्या कहा? चौथी बात, दुनिया के अंदर जो अपने आप को कहे ना मैं भी हूं, चाहे कोई भी हो, कोई भी जो कहे ना मैं वलीउल्लाह, वो वलीउल्लाह नहीं हो सकता। जो खुद अपने आप को, क्योंकि वलायत कोई मनसब नहीं है, नबी क्लेम करेगा मैं नबी हूं। वली को क्लेम करने की जरूरत नहीं, वली को पहचाना जाता है, वली पहचान में आता है। जो बंदा के मैं वलीउल्लाह, वलीउल्लाह नहीं। जो बंदा पानी के ऊपर चल रहा है वो शोबदाबाद और जादूगर तो हो सकता है, वलीउल्लाह नहीं हो सकता। अगर मैंने और आपने ये अकीदा ना बनाया, अल्लाह की कसम हम छोटे छोटे काहिन, छोटे छोटे जादूगरों को वली समझते हैं। बतलाइए, वो जब काहिनों का सरदार दज्जाल नमूदार होगा तब बताएं कौन उसके शर से बच सकता है? जो कहेगा बारिश हो, बारिश शुरू हो जाएगी। जो कहेगा कब्र पे जाके जिंदा हो जा, असल में वो एक शोबदाबादी होगी, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। कौन बचेगा उसके शर से? बताइए। अगर आपका यह अकीदा और फलसफा क्लियर नहीं होगा कि कहानत और जादू और वलायत में फर्क क्या है, कौन इन काहनों और जादूगरों से बच सकता है? और सिर्फ ये बदबख्ती और कमबख्ती बड़े सगीर में है कि काले इल्म वाले अपने आप को वलीउल्लाह क्लेम करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये वाकया बयान कर रहे हैं, साहबा ने कहा, और ये अजमत की जो बात बतलाना मकसूद थी वो ये है, साहबा ने कहा आपके साथ भी इब्लीस की औलाद में से एक पैदा हुआ था? नबी करीम ने कहा मेरे साथ भी पैदा हुआ था, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की और सीरत निगारों ने इस मदद की इब्तिदा शक्के सदर से की कि यह मदद अल्लाह की तरफ से उतरी थी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात उतवार देखकर इब्लीस का कोई बेटा आज तक ऐसा नहीं है जो मुसलमान हुआ हो, तन्हा आमिना के लाल के साथ जो करीम पैदा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ने मेरी मदद की और उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। बताइए, इब्लीस के बेटे ने, इब्लीस की खसलत जैसे जिन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, इबादत से, खलूस से, इखलाक से मुतासर होकर इस्लाम को कबूल कर लिया। नबी हो तो ऐसा हो, और किसी का जिन, याद रखिए, हत्ता के बाद रवायात के अंदर आता है, ये जिस वक्त कब्र के अंदर बंदा उतर जाता है ना, उस वक्त भी कब्र के ऊपर बैठा होता है,
اور جب فرشتے آ کے سوال کر رہے ہوتے ہیں نا قبر کے، اس وقت بھی انسان کو وسوسہ ڈالنے کی یہ خبیث کوشش کرتا ہے. یہ آخری ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ آزاد ہو جاتا ہے. ان کی عمریں انسان سے لمبی ہوتی ہے. آگے چلیے. اما حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ دیکھا. نبی کریم کے رضائی باپ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کوئی غیر معمولی قسم کا واقعہ، شکر ہے اللہ نے قتل سے بچا دیا. بچوں نے تو آ کے یہی اطلاع دی تھی کہ قتل ہو گئے ہیں. اچھا، یہاں پہ جب اما حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب آمنہ کے پاس لے کر چلنے لگی ہے نا، اس سے قبل امام ابن کثیر نے اور سیرت کی کتابوں میں بڑی لمبی چوڑی تفصیلات موجود ہیں، جن کو مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ ان میں سے اکثر روایات ضعیف اور بعض صحیح ہیں. وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے نا، ابھی اما حلیمہ کے پاس بنو سعد میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے میں بیٹھے ہوئے اپنی انگلی کو بچے جیسے اٹھاتے ہیں، کھیل رہے ہوتے تھے، تو جہاں جہاں انگلی کرتے تھے چاند وہاں چلے جاتا تھا. یہ حدیث حسن درجے کی، بعد نے ضعیف کا ہے، لیکن یہ سب سے مضبوط ہے. بچپن کے عباس، جو چچا عباس نے واقعہ بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی کریم بچے ہوتے تھے ان کے پر بادل ہوتا تھا. یہ روایت اس میں ضعف موجود ہے، اور اس کے اندر بعض ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ عباس خود 2 سال کے تھے جب نبی کریم پیدا ہوئے، تو 4 سال 6 سال کا بچہ 2 سال کے بچے کے ساتھ یہ روایت بیان کر رہا، سند متصل نہیں ہے وغیرہ. لیکن مختصر بات یہ جو حسن درجے کی حدیث ہے، ہاں بنو سعد کے اندر جو برکتیں تھی، خیر تھی، وہ آپ کے سامنے ساری رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اما حلیمہ کے گھر میں، دودھ کے اندر، بکریوں میں، ہر چیز میں برکت آئی. اور صحیح روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے میں لیٹے ہوتے تھے تو انگلی جہاں جہاں کرتے تھے چاند انگلی کے مطابق حرکت کیا کرتا تھا. بس باقی سب باتیں اس باب کے اندر ضعیف ہیں. اما حلیمہ اس بچے کو لے کے جناب آمنہ کے پاس آئی. آمنہ نے کہا ابھی تو منت ترلا کر کے لے کے گئی تھی، جب 2 سال کا تھا رضاعت مکمل ہوئی کہ ہمیں مزید چاہیے، 6 مہینے بعد پھر آ گئی ہو. اصرار کیا، سارا واقعہ آپ نے بتلا دیا کہ یہ واقعہ ہوا تھا. تو آپ کی والدہ مسکرانا شروع ہو گئی. کہا میرے اس بیٹے کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، یہ بڑی شان والا ہوگا. وہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا صحیح روایات کے مطابق وہ اما حلیمہ کو دوبارہ بیان کیا، اور اس خواب کے حوالے سے بھی امام ابن کثیر نے بڑی باتیں لکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے کسرا کی آگ بجھ گئی، 14 پلر گر گئے وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں تاریخ میں موجود ہیں، لیکن چونکہ صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے اس لیے آپ کے سامنے رکھی. حسان ابن ثابت نے خود کہا میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، اعلان نبوت سے قبل میرے کان میں یہ آواز آئی، کسی یہودی نے یہ ندا دی تھی کہ آج احمد پیدا ہو گیا اور آج احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا. سارے مذاہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئیاں موجود تھیں. یہی وجہ ہے. یہ بھی بات یاد رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں اسلام شاید صرف تلوار کے بل پہ پھیلا، شاید صرف اخلاق سے پھیلا. نہیں، پیشین گوئیاں ہر مذہب میں موجود تھیں، ان کے علماء نے پہچانا، اور اس طرح تیزی کے ساتھ اسلام ایک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو جیسے جیسے دیکھتے گئے، پہچانتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے. اس حوالے سے بحیرہ راہب کا ایک مشہور واقعہ جو آگے آئے گا انشاءاللہ اس کا تفصیلی تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے. اب یہ جو مقام ہے والدہ حلیمہ، والدہ حقیقی آمنہ کے پاس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آ رہی ہیں نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر ایک پہلا دھچکا اور غم بھی ہے. یہ بھی یاد رکھیں. لوگوں نے اس کو جناب آمنہ کی کفالت تک کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو ایک 2.5 سال کا بچہ جس کو ایک عورت نے پالا ہو، انسان ہو یا بچہ ہو، کوئی بھی ہو، آج کل کا بھی، وہ اسی کو اپنی ماں سمجھے گا. جس نے 2.5 سال تک پالا ہے وہی ماں، اسی کو ماں کنسیڈر کیا جائے گا. تو 2.5 سال کی عمر میں جب امی حلیمہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں آمنہ کے سپرد کر رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ چاہتا تھا وہ امی حلیمہ سے علیحدہ نہ ہو، کیونکہ
उनको माई हलीमा उस वक्त अपनी वालदा नजर आती थी, उन्हीं ने पाला था, लेकिन वालदा का खून, हकीकी वालदा की कशिश, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह धचका कुछ देर बचपन में बर्दाश्त किया, लेकिन अपनी मां से जल्द मानूस हो गया। हकीकी वालदा तो खून की जो कशिश और तड़प होती है वो हकीकी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिदा आमिना ने बहुत खूबसूरत अंदाज में तरबियत की, और यहां भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के चर्चे और जिक्र मौजूद हैं, बड़ी बड़ी लंबी रवायात मौजूद हैं। सिर्फ एक रवायत आपके सामने रख के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने यह बात कही थी, अल्लाह की कसम अगर नबी के ऊपर नबूवत नाज़िल न होती, अगर जिब्रील अमीन ना आते, अगर अनगिनत मोजज़ात ना भी उतरते, अगर कुरान ना भी उतरता, अगर चांद दो टुकड़े ना भी होता, अगर हमने अपनी आंखों से 12 नदियां 12 उंगलियों में से जारी होते ना देखी होती, अगर हमने अपनी आंखों से खाने को बढ़ता ना देखा होता, अगर हमने अपनी आंखों से रोटी को 20 40 लोगों में तकसीम होते ना देखा होता, तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना खूबसूरत था कि जिससे यह तवक्को नहीं थी की जा सकती कि आप झूठ बोलते। सिर्फ चेहरे के हुस्न का आलम यह है। इंशाअल्लाह इस हवाले से भी तफसीलात को बयान करेंगे। अब मां आमिना इस बच्चे को प्यार कर रही हैं, पाल रही हैं, पोस रही हैं। माई हलीमा का जो बचपन का प्यार और मोहब्बत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां हकीकी से ले रहे हैं। मां 6 बरस की उम्र तक, 2.5 से 6 बरस की उम्र तक मां आमिना की किफालत में रहे, अच्छी तरह तरबियत की। कहा मैं इसको ननियाल लेके जाती हूं। ननियाल लेके मदीना की तरफ गई, मदीना से वापस आ रही हैं। अल्लाह को यही मंजूर था, अल्लाह को नबी की किफालत, नबी की तरबियत जिस तरह अल्लाह को मतलूब और मकसूद थी वैसे करनी थी। अबवा के मकाम पे पहुंची हैं, वहां से मलिकुल मौत आ गया। मां की रूह को कब्ज कर लिया। बच्चा 6 साल का, उम्र 6 बरस, मां की रूह बच्चे के सामने कब्ज कर ली गई है। उम्मे अमन साथ हैं। बाद रवायात के अंदर दादा अब्दुल मुत्तलिब भी सफर में हमरा थे। वहां पे फैसला यह हुआ कि इनकी मैयत को मदीना ट्रांसफर करने की बजाय, हम सफर में हैं, सहराई लोग हैं, ये जहां पे फोत हुई अबुआ के मकाम पे, यहां पे दफन कर दिया जाए। अब 6 साल के बच्चे को क्या पता कि मां जिंदा है, फोत है, साथ जाना है नहीं जाना, बस कफियात देख रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कफियात उम्र भर बयान करते रहे। और क्या देखा, एक गड़ा खुद रहा है, उनकी मां को उस गड़े में डाल दिया जा रहा है। उम्मे अमन बयान करती हैं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कब्र से खींचती, आप दौड़ के उस कब्र की तरफ भागते कि माई हलीमा के बाद, माई हलीमा की जुदाई के बाद अम्मी आमिना को मैं यहां पे छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप मुझे इस कब्र से दूर और जुदा मत कीजिए। उम्मे अमन कहती है मैं घसीटती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कब्र की तरफ दौड़ते। हमने बड़ी मुश्किल के साथ उसके ऊपर मिट्टी को डाला। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुखातब होकर एक मर्तबा यह बात कही थी कि मैं कुछ देर के लिए यहां जाना चाहता हूं। अबुआ का मकाम आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा की कब्र के ऊपर बैठ के लारो कितार रोना शुरू हो गए। इतना रोए कि सहाबा की हिचकियां बंद गईं। साहबा ने कहा आज आपने जिस तरह गिरियादारी की है, जिस तरह आपके आंसू जारी हुए हैं, आप उम्मत के नबी हैं, क्या आप भी रोते हैं? कहा हाँ मेरे में भी दिल है, मैं भी इंसान हूं, मेरे भी एहसासात हैं, मेरे भी जज्बात हैं। मैंने अल्लाह से 2 चीजों की इजाजत मांगी थी, अल्लाह ने एक चीज की इजाजत दे दी, एक की नहीं दी। अल्लाह ने इजाजत दे दी कि अपनी वालिदा की कब्र की जियारत कर लो, मैं इसलिए वालिदा की कब्र पे आया हूं। दूसरी बात, चूंकि इख्तिलाफी है इसलिए आपके सामने नहीं रखता, जिसको मुतालिया करने का शौक है वो पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह गम बचपन में क्यों आए? अम्मी हलीमा से जुदाई 2.5 बरस, मां आमिना की जुदाई 6 बरस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन के आलम में यह दुख और गम देख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह को यह मतलूब और मकसूद है इस नबी को उस तरह नादो नाम में नहीं पालना ताकि लोगों की मुसीबत का एहसास इसके दिल में आ जाए। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे एहसास किया, अल्लाह की कसम वो एक लंबा चौड़ा बाब है, वक्त खत्म हो रहा है, तफसीलात लंबी हैं।
मैं सिर्फ आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इनकी जात जो आपके सामने रखी जा रही है, आप बतलाइए इनका मकाम इतना आला, इनकी जात इतनी आला है, क्या ये ऐसा मकाम नहीं है? क्या ये ऐसा दरबार नहीं है? क्या ये ऐसा मकाम नबूवत और रिसालत नहीं है जहां पे एहतराम किया जाए, जहां पे अल्फाज सोच समझ के अदा किए जाएं? अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के बारे में सिर्फ ये अल्फाज के थे, सिर्फ सुन लीजिए, अल्लाह की कसम दर्द दिल से कह रहा हूं, किसी किस्म का सियासी इख्तलाफ उसको मद्देनजर रख के नहीं कह रहा। क्या कहा था अब्दुल्ला इब्ने उबई ने? कहा था ना, मदीने पहुंच के हम इज्जत वाले जलील लोगों को निकाल देंगे, नाउज़ु बिल्लाह। अल्लाह ने पैदर पे कुरान में आयतें नादिल की कि इज्जत वाला सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके इर्द गिर्द जो मोमिन है वही है, मुनाफिकीन जिल्लत वाले हैं, हकीकी रसवाई और जिल्लत इनके मुकद्दर में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस लफ्ज के साथ इतनी गैरत और जलाल आई, नबी करीम ने अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे को बुलाया, कहा आपके वालिद मोहतरम ने यह कहा है। बेटा, कहा आपको पता है ना मैं कैसा बेटा हूं, मैंने आज तक अपने बाप के चेहरे के ऊपर नजर को इसलिए नहीं टिकाया ताकि मैं अदब और एहतराम के सारे करीने और सलीके पेश करूं। आपको पता मेरा बाप आवाज दे मैं लब्बैक कहता हूं, मैं अपने बाप का ऐसा एहतराम करता हूं, उसके पांव में जूते रखता हूं, उसकी खिदमत करता हूं। अम्मा फीका लौ अमरतनी लकतलतुहु। जहां तक मामला आपकी जात का है, अल्लाह की कसम आप सिर्फ जुबान से इशारा कीजिए, अपने बाप की गर्दन को आपके पांव के नीचे लाके रख दूंगा। इतने अल्फाज के ऊपर नबी करीम मुस्कुराना शुरू हो गए, कहा नहीं ये मामला तो अब अल्लाह की अदालत में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने उबई को कत्ल इसलिए नहीं करवाया कि लोग क्या कहेंगे कि नबी करीम अपने साथियों को कत्ल करवाते, कहते नहीं मकसद ये नहीं था, मतलब सिर्फ बतलाना था। लेकिन बेटे ने नबी करीम की इतनी गैरत खाई, मदीना के चौक में खड़ा हुआ, मुआर को खींचा, कहा तू मदीना में नहीं दाखिल हो सकता। बाप हैरान परेशान शशदर रह गया, ये बच्चा जो कभी मेरे आगे बोला नहीं आज मेरे ऊंट की महार को खींच रहा है। उसने छुड़वाने की कोशिश की, ये जवान था, नहीं छूटी। कहा अल्लाह की कसम तुम मदीना में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परवाना ना आ जाए। अल्फाज सिर्फ यही कहे थे ना। आज हम इस्लामी रियासत में हैं, हमारे मुल्क के वजीर आजम, हम समझते हैं सिद्के दिल से, हम उनको मार्जन देते हैं, मार्जन, कि उनकी उर्दू कमजोर है, उनको माफी जमीर का इजहार का सलीका नहीं है। लेकिन ये क्या तरीका है कि हमेशा आला हस्तियों के मकाम के ऊपर आपकी जुबान फिसल जाती है। जब सहाबा का नाम आता है आपके मुंह से लूट मार के अल्फाज निकलते हैं। जब नबी करीम का मकाम आया, मुआज़ल्लाह आपके मुंह से ये अल्फाज निकले कि लोगों ने उन्हें दलील किया, नाउज़ु बिल्लाह। आप मकाम नबूवत और रिसालत से आशना नहीं है, आप तैयारी कीजिए। आपने जब किसी इस्लामी शख्सियत या हस्तियों के बारे में बात करनी हो, उससे पहले ट्रेनिंग लिया कीजिए। अल्लाह की कसम मकाम रिसालत इस बात का मुतकादी है। यह कहा जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमस्सुर उड़ाया गया, नबी करीम को अजियत दी गई, नबी करीम को तकलीफ दी गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, जिस्म, पांव को जख्मी किया गया। ये सारे अल्फाज दुरुस्त हैं, लेकिन अल्लाह की कसम 1400 साल तारीख के अंदर कोई मुहद्दिस, कोई इमाम, कोई ताबी, कोई सहाबी, कोई ऐसा बंदा नहीं आया जिसने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील किया गया। आपने ये किस तरह डायलॉग अदा किया। और मैं खान साहब के मानने वालों को भी ये बात कहूंगा, अल्लाह की कसम एक वक्त आने वाला है, अंधाधुंध हर बात की हिमायत मत कीजिए। एक वक्त आने वाला है जब सख्त एहतसाब होगा, और हदीस के अल्फाज है, सिर्फ आप उसके बारे में गौर कर लीजिए, सिर्फ उसके बारे में। अल्लाह आपसे और मुझसे हर बंदे से एक दिन आने वाला है, पूछेगा कि आप इस बंदे के बारे में क्या राय रखते हैं। क्या तुम ये जवाब दोगे कि हम इसके दीन के खिलाफ बातें करते थे, हम मौलवियों के खिलाफ बातें करते थे? जब आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी क्या राय है, आप ये कहेंगे कि हम तो सारी जिंदगी इनके दीन को बुरा भला कहते आए, हम सारी जिंदगी इनकी शख्सियत और इनके निजाम के खिलाफ जंग लड़ते आए, हमारी उम्रें बीत गई, हमने अंग्रेज और गोरे का निजाम तो लागू किया, लेकिन इस रसूल के निजाम के खिलाफ हम खड़े रहे, हम सीना सपर रहे। नहीं,
खान साहब को चाहिए तौबा भी करें और लाखों करोड़ों मुसलमानों का जो दिल दुखा है इस लफ्ज के साथ उनसे भी मादरत करें। हम इनको कुफर के फतवे नहीं लगाते, हम समझते हैं उनकी उर्दू वीक है, उनको पता ही नहीं लगता, वो कम बोलते हैं तो कम तोलते हैं और जब ज्यादा बोलते हैं बिल्कुल ही नहीं तोलते। उनको चाहिए कि इन हस्तियों के बारे में अपनी जुबान को, जिस तरह अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे ने अपने बाप के ऊंट को लगाम को थामा, कौन है जो इनकी जुबान को लगाम दे? इनको इख्तियार करनी चाहिए। ये मकाम रसालत है, ये मकाम नबूवत है, जहां पे एक गलत अल्फाज, एक गलत लफ्ज सारे अमाल को बर्बाद कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। मौजूद सामीन गिरामी कदर, कई मरतबा ऐसा होता है वक़्त गुजरने का पता नहीं चलता, लेकिन आपके सामने बहुत अहम बातें रखना मतलूब है। नंबर एक बात, आपने मुल्क के अंदर गुज़िश्ता दिनों में हंगामा आराई देखी किन की? सेकुलर यूनिवर्सिटियों से पढ़े लिखे MBBS और LLB। किन यूनिवर्सिटियों से फारग हैं? सेकुलर यूनिवर्सिटियों से। और निसाब किसका बदलने की जरूरत है? मदारस का निसाब, मदारस का बदलो। सेकुलर यूनिवर्सिटियों से फाजिलीन ने जिस तरह ओदम मचाया हुआ है, और ये ओदम पता क्यों मचा हुआ है? अल्लाह की कसम, मैं खुद वकील भी हूं, मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा। मेरे यहां पे बहुत से दोस्त डॉक्टर बैठे हुए, अभी भी बैठे हुए, मैं किसी तबके के खिलाफ या किसी तबके की जानबदारी की बात नहीं करूंगा, लेकिन यह बात जरूर रखूंगा, अल्लाह की कसम, ये जो सेकुलर यूनिवर्सिटियां यहां पे तालीम बराए मादियत दी जाती है, तालीम बराए हसूल रिज़्क़, तालीम बराए मादा। क्या मतलब तालीम दी जा रही है? तरबियत है ही नहीं। तालीम इसलिए दी गई है पढ़ लिख जा, किसी की जेब काट सकेगा, पढ़ लिख जा, फीस आएगी। डॉक्टर, आज डॉक्टर, किसी को अल्लाह माफ करे तानो तशनी मकसूद नहीं है, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, लेकिन अमूम क्या है? डॉक्टर मरीज को क्या समझता? मेरा गाहक आ गया। मरीज और डॉक्टर का जो मुकद्दस रिश्ता है, मुआलिज और मरीज का जो इस्लामी रिश्ता है, वो कहां पे है? डॉक्टर भी कह रहा है वो गाहक आया है, मरीज नहीं, गाहक आया, गाहक। वकील भी समझ रहा है गाहक आया है। यह तलीम बराए मादियत ने, इसीलिए इकबाल ने कहा था, खुश तो हम भी हैं जवानों की तरक्की से, मगर लबे हंडा पे चली आई है फरियाद भी साथ। क्या ये जो आजकल का तलीमी निजाम है, ये सिर्फ अपने साथ, हम तो समझते थे कि लाएगी फरागत तलीम, मगर ले आई है साथ इल्हाद को भी, यानी ले आई है इल्हाद भी साथ। ये तलीम सिर्फ फरागत नहीं लेके आई, रिज़्क़ कमाने का जरिया नहीं बन के आई, अपने साथ इल्हाद को भी ले आई है। ये सेकुलर यूनिवर्सिटियों के अंदर आए दिन तालिब इल्म उस्ताद को कत्ल कर रहे हैं। उस्ताद और तालिब इल्म का रिश्ता सेकुलर यूनिवर्सिटियों में क्या है? आप मदारस का जायजा लेना, अल्लाह की कसम, उस्ताद आ जाए मदरसे का तालिब इल्म, उसका दिल करता है मैं अपने उस्ताद के पांव के नीचे अपने हाथों को बिछा दूं। यह तरबियत है, क्योंकि यह तालीम बराए तरबियत दी जाती है, वहां तालीम बराए मादियत। मैं कहता हूं तरबियत की तालीम जितनी भी नाकाम हो, इसके अंदर यह इंटेंशन तो नहीं ना होती कि तू पढ़ ले तो तू रोजी कमाएगा। अच्छे भले पढ़े लिखे घराने के लोग भी, जो मजहबी तबके के लोग हैं ना, वो भी अपने बच्चों को कहते हैं इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, कोई 2 टके कमा लेगा। कुदरती बात है, सरमायादाराना निजाम ने डायलॉग और फलसफा ये बना दिया है।
اور تعلیم حاصل کی جاتی تھی تربیت کے لیے، انسان بننے کے لیے. یہاں پہ تعلیم حاصل کی جاتی ہے پیسے کے لیے. جب پیسے کے لیے تعلیم حاصل کی جائے گی، اور یہ بات بھی دکھ کی، ہاں ابتدا لمبی چوڑی بات ہے، ڈاکٹروں نے تمسخر اڑایا، لیکن یہ بھی ظلم ہے جتنا انسان کے اوپر. پہلی بات، آپ قانون ہاتھ میں نہ لیتے، آپ خود قانون دان ہیں. آپ لوگوں کے سامنے یہ ٹیسٹ کیس رکھتے کہ ہمارے ملک کی عدالتیں کس طرح. آپ نے خود قانون ہاتھ میں لے لیا، گویا آپ کا خود اپنے قانون کے اوپر اعتبار نہیں ہے. قانون ہاتھ میں لیا. کہتے ہیں ذمہ دار علامہ صاحب ڈاکٹر سے انہوں نے اتنی تمسخر والی ویڈیو بنائی، مان لی جائے یہ بات، تمسخر والی ویڈیو بن گئی تو جتنا ظلم ہوا ہو، کیا اس سے زیادہ ظلم کیا جاتا ہے اسلام میں؟ انصاف کے کسی تقاضے کو مد نظر نہیں رکھا. جنہوں نے ظلم کیا اگر بدلہ لینا تھا ان سے لے لیتے. اب پوری کمیونٹی اور طبقات ایک دوسرے سے لڑے ہیں، اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلنا. ملک کے اندر افراتفری یہاں تک پھیل گئی ہے کہ سیکولر اور لبرل فاشسٹوں نے کل اسلام آباد یونیورسٹی کے اندر انہی معاملات کی آڑ میں اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگوں پہ حملہ کر دیا. ایک نوجوان شہید ہو گیا. اللہ کی قسم یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے اوپر حملہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید ایک طلبہ تنظیم ہے اس کے اوپر حملہ، نہیں. یہ لبرل اور فاشسٹ سوچ کا اسلامی اقدار کو کارنر کرنے کے لیے حملہ کیا جاتا ہے. یہ ان کو وقت آئے جب بھی ان کا دل کرتا ہے اسلامی فکر کو، اسلام پسندوں کو، مذہب پسندوں کو کارنر کیا جائے. اور دوسری اہم بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے، ہندوستان کے اندر ہندوستان نے ہندوؤں نے شرم کی بات ہے کہ نہیں، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری. کہاں گئی یہ نعرے؟ اپنی ملت پر قیاس. ہم امت نہ بن سکے لیکن ہندو بھی ایک امت بن گئے. انہوں نے بل پاس کیا ہے بھاری اکثریت سے، لوک سبھا سے بل پاس ہو گیا. پتا کیا بل پاس ہوا ہندوستان میں؟ آپ اور میں غافل ہیں. انہوں نے ہندوؤں کو ایک امت تسلیم کر لیا اس بل کے اوپر. کہا 1970 سے پہلے جو مسلمان ہیں وہ ڈاکومنٹ دیں ہندوستان کے اندر، پھر ان کو شہریت دی جائے گی، ورنہ شہریت ہی نہیں دی جائے گی. ان کو ڈیٹینشن کیمپوں پہ رکھا جائے گا، وہ اپنے کاغذات دیں. اور دوسری شک کیا ہے؟ ہندو پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، نیپال کا ہو، پوری دنیا کا جہاں کا ہو، وہ ہندوستان میں آ کے سیاسی پناہ اور شہریت کی درخواست دے گا، اس کو شہریت مل جائے گی. بتائیے پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا، کیا پاکستان میں ایسا کوئی بل پیش ہو سکتا ہے کہ شام کا مہاجر آئے، فلسطین کا، برما کا، پاکستان کی شہریت حاصل کرے؟ آج پوری مسلمان امت کے اندر ایک ملک ایسا نہیں ہے جو اس طرح کا اعلان کر دے کہ دنیا بھر کے اندر جو مظلوم مسلم ہمارے ملک میں ہم ان کو شہریت دیتے ہیں. ہندوؤں نے، حیران کن بات ہے، جن کے اندر امت کا تصور ہی نہیں، جو خود 4 طبقات میں تقسیم ہے. برہمن اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، شودروں کو اہمیت نہیں. ایسی طبقاتی تقسیم کے باوجود ان کی اسمبلی میں بل پاس ہو گیا ہے کہ جو مظلوم ہندو جہاں کا بھی ہوگا وہ بھارت میں شہریت کی درخواست دے، امیڈیٹ اس کو شہریت دے دی جائے گی، اور کوئی بھی مسلمان بھارت کا شہری نہیں بن سکتا. بتائیے اسد الدین اویسی نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ انڈیا ایک نئی پارٹیشن کے راستے کے اوپر چل پڑا ہے، اور اللہ کرے اس کی یہ بات سچ ثابت ہو. ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ کی قسم چاہیے اب بھی کھڑے ہو جائیں. اس وقت بھی جنا کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت تھا. آج ابوالکلام کا ہندوستان اپنی موت مر گیا ہے. جب مولانا ابوالکلام آزاد نے مسلمانوں کی رہنمائی کی، کہا تھا مسلمانوں کو کہ ایک ساتھ رہتے ہیں، مل کے ان کے ساتھ رہتے ہیں، نہیں تو ہم اقلیت میں بدل جائیں گے. اس وقت جنا کے وزڈم نے یہ کہا تھا آپ جتنی مرضی بڑی تعداد میں ہو جائیں، ہندو آپ کو آپ کے حقوق نہیں دیں گے. آج ابوالکلام کا ہندوستان سسکیاں لے رہا ہے. آج وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی ایک الگ داستانیں ہیں، لیکن ہندوستان کی مسلم لیگ اور اسد الدین اویسی کو چاہیے ہندوستان کے اندر پارٹیشن کی ایک نئی تحریک کو چلایا جائے، ہندوستان کی دھرتی سے ایک نیا مسلم وطن نکلے. یہ وقت کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارے مسلمان حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ آپ بھی کبھی اتنی جرت پیدا کر لیجئے. آپ کبھی یہ جرت خدا کی قسم پیدا کر لیں. دیکھیں امت آپ کے ساتھ کس قسم کی محبت کرتی ہے. پوری امت مسلمہ میں سے اگر کوئی ایک مسلم ملک کا صدر یا وزیر اعظم یہ اعلان کر دینا
دنیا بھر کا مظلوم مسلم آ جائے میرے وطن میں اس کو شہریت دوں گا، اللہ کی قسم مسلمان اس سے ایسی عقیدت اور محبت کریں گے کہ دنیا میں ایسی محبت نہیں ہوگی۔ آج امت مسلمہ جس کا یہ حق تھا یہ اعلان کرتی، اس نے کیا اعلان کیا ہوا ہے؟ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، کب تک؟ جب تک آخری کشمیری نہیں مر جاتا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور ایک